Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. The last class we will discuss about minors and cofactors. If you know minor and cofactor, then easily you can understand adjoint of a matrix. If you don't know minors and cofactors, pause this video and go through my playlist and see the previous video that will be belong to minor and cofactor. After understanding the concept of minor cofactor, later you come to the adjoint of a matrix. So what it means adjoint of a matrix? The matrix A. So this is our matrix A. This matrix A obtained by replacing, okay, means they have given a matrix A. I need to replace of this matrix every element by its cofactor is called cofactor of a matrix. It means first of all I need to calculate what is the cofactor of A. I told you cofactors, that is A11, A12, A13 and so on. That is my 3 cross 3 matrix. If these are elements A11, A12, A13, find each and every element of its cofactor. So A11 cofactor is capital A11 and its transpose is the adjoint of a matrix, means adjoint of A that should be equal to cofactor of the matrix will be transpose. And in symbolically we are going to be represented by ADJ. It means what? ADJ means adjoint in bracket of A. This is a matrix. If they have given matrix A means adjoint A, or else they have given matrix B means you can write here adjoint of B. It depends on the given matrix, either A or B or C, whatever it means. Now, so generally I told you, so there is a matrix A of each and every element A11, A12, A13 and A21, A22 and A23, A31, A32 and A33. So these are our 3 cross 3 matrix of 9 elements. Our intention is to calculate cofactor. See, this is mine. Sorry, just you should be just make it as a correction here. A capital A, because cofactors. It's a transpose. Cofactor, it's transpose. Okay. This is mine adjoint of A. So better you should write here capital A. Sorry, capital A. That's all. Capital A means cofactor. Okay. These are all capital A's. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ಮುಲೆ -1 to the power of I plus j m11 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ for A is equal to, this is my 2 cross 2. Okay, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A. ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ
ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. A11 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? -1 to the power of 1 plus 1 M11, isn't it? ಹಾಗಾದ್ರೆ -1 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ M11 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? 4. ದಿಸ್ ಈಸ್ A11. ಅದೇ ರೀತಿ A12 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, -1 to the power of 1 plus 2 M12 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. M12 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ this row and this column. What is the answer here? -1. A12 is -1. Similarly, A21 -1 to the power of 2 plus 1 M21 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. -1 to the power of 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೈನಸ್. M21 eliminating this row and this column. What is the answer here? -3. Similarly, A22 is equal to -1 to the power of 2 plus 2 M22 is also equal to -1 to the power of 4 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. M22 ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2. Now cofactor is equal to, what is our A11? 4 -1 -3 and 2. Okay, I need to calculate adjoint of A. If adjoint of A can be written as 4 -1 -3 2, that should be transpose. Okay, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 4 -1 -3 and 2. So this is my adjoint of A. ಈ ತರ ನೀವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟೇ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೀವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2x2 ಅಷ್ಟೇ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 4 -3 -1 2 ಅಂತ ಬಂತು, isn't it? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, that is A11 A12 A21 A22, the adjoint A can also be obtained by interchanging the principal diagonal elements. ನೋಡಿ A11 A22 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ A22 ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A22 A11 ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ A12 ಅಂಡ್ A21 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ A21 ನೋಡಿ. ಇದು ಎ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ನೀವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ. 1 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, -1 3 ಬಂದಿದೆ, -3. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಬರೀಬೇಕು.
So this is the shortcut method to calculate adjoint of A with only 2 cross 2 matrix. It is not applicable for 3 cross 3. Okay. Now, how to calculate adjoint of a matrix of order is 3. Just I am going to take example 1 0 3 2 minus 1 minus 3 4 5 and here 0. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಫೈಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A11. ಈ ಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, A11 ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನರ್ ಆಫ್ M11 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M11 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ -1 -3 5 0. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 0 plus 15 is equal to how much? 15. Similarly, A1 2 ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. 0 ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು. 2 -3 4 and 0. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ 0 plus 12 is equal to -12. A13 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ M13 ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ this row and this column. Determinant of 2 -1 4 5. It is also equal to 10 plus 4 is equal to 40. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ? 15 -12 and 14 ಬಂತು. ಓಕೆ, later A21 ಏನಿದೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ M21 minor of that element minus eliminating this row and this column 0 3 5 0. is equal to minus of 0 minus 15 is equal to plus 15. Here plus 15. Later A22, what is the sign? Plus. Determinant of eliminating this row and this column 1 3 4 0 is also equal to plus 0 minus 12 is equal to minus 12. A2 3, that is minus sign. Determinant of eliminating row and column eliminating this row and this column 1 0 4 5 minus 5, it means minus 12.
and minus 5. Okay, later. A 3 1, sign is plus. Okay, determinant of eliminating this row and this column. This row and this column, that is 0 3 minus 1 minus 3 is equal to what here? 0 minus 3 of plus 3, 3, that is 3. A32 minus eliminate with this column, minus determinant of 1 3 2 minus 3 is equal to minus of minus 3 minus 6 is equal to minus of minus 9, that should be equal to 9. A33, that is plus determinant of 1 0 2 minus 1 is equal to minus 1 is equal to minus 1, means minus 9, sorry, plus 9, and here minus 1. After getting the cofactor of the matrix, now adjoint of A, means I need to do that transpose of the cofactor of the matrix. See here, adjoint of A is equal to 15 minus 12 14, 15 minus 12 minus 5, 3 minus 19, sorry, plus 9 and minus 1 of transpose is equal to interchanging rows and columns, 15 minus 12 14, 15 minus 12 minus 5, 3 9 minus 1. This is our adjoint of A. If it is getting difficult, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟಫ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಮಂತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು 3 ಕ್ರಾಸ್ 3. ನೋಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A is equal to 1 0 3 2 minus 1 minus 3 4 5 and 0. Okay, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, 1 2 4 0
-1 5 3 -3 0. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, isn't it? ಸೊ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಎರಡು ರೋಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ C1 C2, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ R1 R2 ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. R1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 1 0 3 1 0 2 -1 -3 2 and -1 ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ -1 ಇಂಟು 0 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 5 ಇಂಟು -3 ದಟ್ ಈಸ್ -15. ಆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, +15. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 3s 15, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 15. ಓಕೆ, 0 ಇಂಟು 0 ದಟ್ ಈಸ್ -0. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 0 ಇಂಟು -3 ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 0 ಇಂಟು -3 0. -3 ಇಂಟು 1 ಈಸ್ -3. -3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, +3. ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -3 ಇಂಟು 4 ದಟ್ ಈಸ್ -12. 0 ಇಂಟು 2 ದಟ್ ಈಸ್ +0. ಸ್ಪೇಸ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, A22 ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು. 0 ಇಂಟು 1 0 -12. okay, later 3 2s are 6. minus of minus is plus. 3 1s are 3. okay, next ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 5 2s are 10. minus of minus is plus 4. 4 into 0 0 minus 5. 1 into -1 is -1 plus 0. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 15 15 3 -12 -12 9 14 -5 and -1. so this is our adjoint of A. so previous ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸಿ ಆದರೆ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಗೇನ್ A is equal to 1 3 2 4 0 5 -2 1 3. okay, now adjoint of A. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ,
1 3 2 4 0 5 minus 2 1 3. Okay, introducing two columns 1 4 minus 2 3 0 1 ಅಂದರೆ C1 C2 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲಿ R1 1 3 2 1 3 ಇದು R1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R2 4 0 5 4 0. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು? ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. After that, adjoint of A, ಬೇಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 0 into 3 0 minus 5, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು, minus 5. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ. 2 into 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ 2, 3 3s are 9, that is minus 9. 5 3s are 15, minus 0 into 2 is 0. Big bracket close. ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 2s are minus 10, minus 12. 3 1s are 3, minus of minus, that is plus 4. 4 2s are 8, minus 5 1s are 5. 4 into 1, that is 4, minus 0. 2 3s are minus 6 of minus 1. 1 into 0 0, minus 12. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಆನ್ಸರು? minus 5, minus 7, 15, minus 22, 7, 3, 4, minus 7 and minus 12. So this is our adjoint of A. So thank you for watching this video.